Hello student, how are you? Now we will discuss about phylum Annelida. They are also known as segmented worms. I mean the body is separated by the small segment-like structures. I mean the chambers, so many distance like that of nodes and internodes in plants. There are bilaterally symmetrical, triploblastic. So one mark, the first true coleomate animals is a true body cavity is arise in the Annelida. So one word, kindly all of you listen. Organ system grade of organization. Organization, I mean the organ system like that of circulatory system, nervous system, digestive system, excretory system, all are the truth one in first of Annelida. I mean the two organ system are evolved in at first in Annelida. For example, Nephridia is a, there is no word, that word is missing. Nephridia is a, one of the important excretory cell in Annelida. Then body is externally divided into segments called metameres. For example, now I draw that area. Kindly all of you listen. Imagine it is a these are the chambers like structure, the segments. These segments are always known as metameres. Is a metameres. The ring like structures, the ring like round like structures are called as what is the annuli. The metameres are the segmented bodies, the chambers like that. This chambers இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, மெட்டாமேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தென் இதெல்லாம் அன்னுலி ரிங் லைக் அப்பியரன்சஸ் அன்னுலின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட், it is covered by moist thin cuticle. The thin cuticle is present. Setae and parapodia are the locomotion. Locomotion means migration or to move organs. There are two kinds of setae is known as the body setae and the pineal setae. Body setae is known as external structure, vegetative setae for the movement like that of parapodia. Then sexual setae அப்படின்னு சொல்லி sexual pineal setae ன்னு சொல்லுவாங்க. Pineal setae is internally arranged because of they are hermaphrodite organism. Male and females are present. சொல்கிறேன் பாருங்க. Sexes may be separate or united. Hermaphrodites is a Nereis, earthworm, leech. Earthworm is represented. Nereis that is a like that of பூரா மாதிரியே இருக்கும். அது நீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் தட் ஆஃப் பூரான் ஆட்டமே இருக்கும். தட் நாட் அ பூரான். தென் லீச், திஸ் லீச் அட்டைப்பூச்சி. தென் ஃபைலம் ஆத்ரோபோடா, அனிமல்ஸ் வித் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். செக்மெண்டட் பாடிக்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடியது phylum Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdoms, and numerous insects are included this kind of phylum. There are Diptera, Coleoptera. For the example, they are the example Diptera, Coleoptera. There are bees and houseflies க்கு மட்டுமே தனியாக, ஈக்களுக்கு மட்டும் கோலியாப்டரான்னு சொல்லி தனியாக ஒரு இது வச்சுருக்கிறாங்க. அதே பார்த்திங்கன்னா அந்த இறக்கைகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, விங்டு ஆர் நான் விங்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இறக்கை இருக்கிறத வச்சு, பறக்கிறதுக்கு ரெக்கை இருக்கிறத வச்சு பிரிச்சிருக்கிறாங்க தனியாக. சைமெண்ட்ரிக்கல், என்ன விதமான சைமெண்ட்ரிக்கல்? பைலேட்ரிலி சைமெண்ட்ரிக்கல். பைலேட்ரி, இங்கே பைலேட்ரி தான், இது பக்கம் சமச்சீர் தான். தென் பாருங்கள், தென் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்டு coeliomate animals, they have true body cavity, so coeliomate. The body is divisible into head,
important one, kindly underline, it's one word. In which of the phylum have started from head, thorax and abdomen அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்த்ரோபோடா. ஹெட்டு, thoraxனா மார்பு பகுதி, then abdomenனா வயிற்று பகுதி. Each thoracic segments bears a paired jointed legs. Kindly all of you observe this centipede. பூரா நான் பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குதா, அந்த செக்மெண்ட்டோட எண்ட்லேயும் பாருங்களேன் லெக்ஸ் இருக்கும். இருக்கா? லெக்ஸ் இருக்குது, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. லெக் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கைண்ட்லி ஆல் ஆஃப் யூ பாருங்க, லிசன். So jointed legs. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ there is a jointed legs. Okay, then next, exoskeleton in made up of chitin and shed periodically at animal grows. கவனிங்க, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் a ஹெட்டுன்னு சொல்லுவோம், இது வந்து தொராக்ஸு, இது அப்டர்மல் ரீஜியன். இங்கே முன்னாடி நாபு இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு ஜாயிண்டட் எக் இருக்கும். ஆண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சின்ன ஒரு கூக்கி மாதிரி இருக்கும். இது என்னது? ஹெட்டு, thorax ரீஜியன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டர்மன். ஓகே, இட்ஸ் அப்டர்மன் ரீஜன் சொல்கிறோம். ஸ்கெலிட்டன், அவுட்டர் ஸ்கெலிட்டன் ஸ்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். அதாவது ஒரு கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கைட்டின் அப்படிங்கிறது அதர்வைஸ் ப்ரெசன்ட் இன் கைண்ட்லி நோட்டஸ் ஃபங்கலில் இருக்கும். இந்த கைட்டின்ங்கிறது செல்வால் வந்து ஃபங்கஸில் இருக்கும். இது அப்படியே அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்டேஷன் ஆகி ஒரு திக்கான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயரை கொடுக்கும். சரிங்களா, ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயரை கொடுக்கும். இது ஸ்கெலிட்டன்ல எக்ஸ்கோஸ்கெலிட்டன்னு சொல்லுவாங்க. தென் த காஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் ரீக்ரோயிங் ஆஃப் எக்ஸ்கோஸ்கெலிட்டன் இஸ் கால்ட் மவுல்டிங். மவுல்டிங் இஸ் a 2 mark question. It's a 2 mark question. That means of the casting of regrowing at the time of periodically the skeleton is re-evolved. புதுசா உருவாகும், ரீஜெனரேட் ஆகும், ஸோ நியூவாக மாறும். The body cavity is filled with ஹீமோலிம்ப் blood. ஹீமோனா அயானுன்னு அர்த்தம், ஹீமோனா அயான்னு அர்த்தம். சரிங்களா, லிம்ப் blood, அதாவது லிம்பாய்டு நிணநீர்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். The blood doesn't flow in blood vessels and circulates throughout the body. Kindly all of you know that here there is no matured. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இங்கே நான் சொன்னது என்னென்னா அன்னலிடாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. சரிங்களா, இந்த அன்னலிடாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம், அந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டட் ஆகிருக்கு. அதோட கண்டினியூ வந்து இங்கே வந்திருக்கு. ஆனால் தேர் இஸ் நோ எனி அதர் பிளட் வெசல்ஸ் லைக் தட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், லைக் தட் ஆஃப் எனி அதர் மேமல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏட்ரிஸு வெயின்ஸுன்னு சொல்கிற மாதிரி எந்த ஒரு தனியான இது இங்கே வரவே இல்லை. சரிங்களா, தென் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் surface of gills or tracheae. Tracheae is also present in our humans also. Gills, செவில்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைன்ஸ்லாம் இருக்கும், ஐ மீன் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அது மாதிரி இதில் இருக்கும்.
Excretion occurred by Malphizian tubules or green glands. Kindly all of you know each and every point is a 1 word and 2 mark in our biology session. Then is the Malphizian tubules is the 1 word. What is mean by green glands? இது வந்து Malphizian tubules வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வேர்டில் கேட்பான். அதே மாதிரி டிஃபைன் வாட் இஸ் மீன் பை green glands 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. Sexes are separated actually separating when you have seen any other present in a separate word, you must know that they are unisexual. Male and female are single, அதாவது separated form of male and female. For example, prawn, crab, cockroach, millipede, centripedes, spider நம்ம ஈஸியாக நல்லா பார்க்கலாம். ஸ்பைடரை காட்டிலும் நம்ம எதில் ஈஸியாக பார்க்கலாம்னா இந்த கிராப் அண்ட் ப்ரானில் நல்லாவே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கார்பியன்னா தேள், அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லலாம், ஆண்டெல்லாம் சொல்லலாம். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, சென்டிபேட் மீன்ஸ் 100 legs. ஆமாம், 100 legs இங்கே இருக்குது பாருங்கள். சென்டிபேட் பூரா, அதான் சென்ட்ரிபேட்ஸ்னு சொல்லலாம். பூரா 100 legs, but most species have 30 pairs. 30 pairs என்னது? There are 60 legs. Millipedes have 2 pairs of leg each in segments. Millipedes இங்கே இருக்கு பாருங்க, அட்டை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு பூஜை. ஆக்சுவலி இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம சின்ன பிள்ளையில் என்ன பண்ணுவோம், இதை தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே சுருண்டுக்கும். பார்த்தீங்களா? அப்படியே சுருண்டுக்கும். This names means 1000 legs, but most millipedes have only, milli means million, அது milli. 10 to the million என்னது? 10 to the power of 3ன்னு சொல்லுவோமா? 10 to the power of 3ன்னு அர்த்தம் 30 வரணும்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன அர்த்தம்? 1000 இருக்கணும். ஆனால் அங்கே இல்லை, இங்கே அபவுட் 100 மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் phylum mollusca is a soft bodied animal. The soft body which is actively protected by any shells. I will tell you coming the part. They are diversified group of animals living in marine, freshwater, terrestrial habitats. Most of them present in the water. So marine and freshwater, like that of இதெல்லாம் garden snail எல்லாம் வந்துடும் இதில். Then body is bilaterally symmetrical, is also soft and without segmentation இருக்காது, but body is soft in nature. வளவளன்னு இருக்கும். It is divided into, பாருங்க, ஹெட்டு, இந்த ஹெட்டுன்னு சொல்லலாம், இது வந்து தொராசிக்னு சொல்லலாம், பின்னாடி இருக்கிறது அப்டமன்னு சொல்லலாம், அதான் ஃபூட்டு. டிவைட் இன்ட்டு ஹெட்டு, மஸ்குலர் ஃபூட் அண்டு வைசரல் மாஸ்னால் பின்னாடி இருக்கிறது. சரிங்க? மஸ்குலர் ஃபுட்னா இங்கே இருக்குது. மஸ்குலர் ஃபுட்னா இதுதான் மஸ்குலர் ஃபுட்டு. கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா, நவுறத்துக்கு மஸ்குலர் ஃபுட்டு. த ஃபுட் ஹெல்ப்ஸ் டு லோக்கமோஷன், இதை வச்சு தான் லோக்கமோஷன், மைக்ரேஷன் பண்ணும். The entire body is covered with fold thin skin called mantle. Kindly one word, mantle, which secretes outer hard calcareous cell. Calcareous calcium substance இருக்கக்கூடிய, இங்கே பாருங்கள், அந்த மேண்டில் தான் என்ன பண்ணுதுக்குன்னு அந்த ஹார்டு ஷெல்லை உருவாக்குது. அந்த ஷெல்லில் என்ன இருக்கும், என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்? கால்சியம்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? கால்சியம்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. தென் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ கில்ஸ், அதாவது ஸ்டெண்டியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டெண்டியான்னு சொல்லுவாங்க. கைண்ட்லி அண்டர் த வேர்டு ஸ்டெண்டியா 1 word. ஆர் லங்ஸ் ஆர் போத், லங்ஸ் மூலியமாகவும் பண்ணும், கில்ஸ் மூலியமாகவும் பண்ணும். செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் வித் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட். இந்த லார்வல் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணிடுது, செப்பரேட் ஆகிடுது. த கார்டன் ஸ்லைன் ஆக்டோபஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம், நம்ம மொலஸ்கால தான் வந்துடும். பாருங்கள், ஆக்டோபஸ் இஸ் த ஒன்லி இன்வெர்டிபிரேட் தட் இஸ் கேப்பபிள் ஃபார் எமோஷன், எம்பாத்தி, காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன், செல்ஃப் அவேர்னஸ். இது வந்து புத்திசாலியான விலங்குன்னு சொல்கிறாங்க கணிது. ஏன்னா டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுறுசுறுப்பாக ஆக்டிவாக அது இருக்கும், ரிலேஷன்ஷிப்போடு இருக்கும். அதே மாதிரி 4 chambered இருக்கும். இதோட நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், 3 ஹார்ட் இருக்கும் இதில். சரிங்களா? தென் ஃபைலம் எக்கினோடெர்மேட்டா, தமிழில் முத்தோலிகள்னு சொல்லுவாங்க. எக்கினோ மீன்ஸ் ஸ்பைன்ஸ், டெர் மீன்ஸ் ஸ்கின், ஐ மீன் the skin having spines. ஓகேங்களா? பாருங்கள், they are exclusively free living marine animals. There is no any other in colonization. ஃப்ரீ தனியாக தான் இருக்குது, எந்த கூட்டமாக வாழாது. These are triploplasmic and true coelomates with organ system, grade of organization. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான். adult animals are radially symmetrical. adult மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கினோடெர்மேட்டாக்கு ஸ்டார் ஃபிஷ் சொல்லலாம். ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம இங்கே பாருங்கள்,
இப்படி பிரித்தாலும் 2 ஈக்குவலாக வரும், இப்படி பிரித்தாலும் ஈக்குவலாக வரும், இப்படி பிரித்தாலும் ஈக்குவலாக வரும், எப்படி வேணால் பிரித்தாலும் அதை ரேடியல் சைமெண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்கான். அண்ட் அடல்ட் பட் இன் லார்வலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம், லார்வாவில் வந்து கஷ்டம். The unique feature லார்வேல bilaterally symmetrical தான் இருக்குது. A unique feature of the presence of fluid called water vascular system, important one word, water vascular system. அது மூலிமா என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும், சரிங்களா. பின்ன ஆக்சுவலி அது அபாக்சியல் போட்டிருந்தாங்கன்னா தெரிஞ்சு உங்களுக்கு, பேக் சைடு அடாக்சியல் போடலை, அடாக்சியல் தான் போட்டிருக்கேன். அபாக்சியல் போட்டிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது இப்போ வந்து கால்வாய் கிணறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை குழல் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைண்ட்லி ஆல் ஆஃப் யூ அப்சர்வ் த டயக்ராம். குழல் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி இருக்கும்னா கைண்ட்லி நோட் தட் திஸ் இஸ் அ பவுச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இப்படி இருக்கும், இருக்கும்னா திஸ் ரவுண்ட் லைக் ஆக்சுவலி 2 வரும். இந்த கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கோடு வரும், 2 கோடுக்கு நடுவில் இப்படி இருக்கும். இதான் குழல் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மூலிமா தான் எல்லாத்தையுமே ட்ராவல் பண்ணாதான் குழல் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்லையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, சரிங்களா. டியூப் வெசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவான், சரி, டியூப் வெசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவான். இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இப்படி தான் இருக்கும் பின்பக்கம், சரியா. தென் வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம். தென் லோக்கோமோஷன் அக்ராஸ் டியூப் ஃபீட், அதை பின்னாடி சொன்ன குழல் கால்கள், டியூப் ஃபீட். இதுதான் அந்த டியூப் ஃபீட், இதுதான் அந்த டியூப் ஃபீட், குழல் கால்கள், டியூப் ஃபீட், குழல் கால்கள்னு சொல்லுவாங்க, சரியா. தென் எங்கடா காணோம், அங்கே இருக்குது. பாடி வாவ் கவர்டு வித் ஸ்பைனி ஹார்ட் கேலரிசிஸ் ஆசிக்கல்ஸ், அதை சொன்ன ஸ்டார் ஃபிஷ், சி அச்சின். Then last one, phylum Hemichordata. Phylum, this is the last one. Hemichordates as marine organism which is soft, எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி கண்ணு. இஸ் எப்படி சொல்லுது, இந்த ஒரு எவால்வேஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம். கார்டேட்டாவுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டேஜ் ப்ரீ கார்டேட்டான்னு கூட சொல்லலாம், ப்ரோ கார்டேட்டான்னு சொல்லலாம். அந்த அதுதான் ஹெமிகார்டேட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க. சார் ப்ரோ கார்டேட்டான்னு சொல்ல கொடுக்கலாம். சார் என்ன சொல்லலாம், ப்ரோ கார்டேட்டா இஸ் அ ப்ரோகார்டேட்டான்னு கூட சொல்லலாம், ப்ரோகார்டேட்டான்னு கூட சொல்லலாம். ஹெமிகார்டேட்ஸ் ஆர் மெரெயின் ஆர்கானிசம் விச் சாஃப்ட். சாஃப்ட்னு என்ன வந்துடும், மொலஸ்காவோடது வந்துடுது. தென் வெர்மிஃபார்ம்னா என்னது, லைக் தட் ஆஃப் எர்த்வார்ம், அது வந்துடுது. அன்செக்மெண்டட் பாடினா என்ன வந்துடுது, ரவுண்டு ஃபார்ம் வந்துடுது, ரவுண்டட் பாடிஸ். ஏன்னா அது அஸ்கலமெந்தஸ் வந்துச்சு. இப்போ சாஃப்ட்னு சொல்லிட்டு என்ன வந்தது, மொலஸ்கா வந்துருச்சு. வெர்மி ஃபார்ம்னு சொல்கிறப்ப செக்மெண்டட் பாடி அனலிடா வந்துருச்சு. தென் அன்செக்மெண்டட் பாடின்னு சொல்கிறப்ப ரவுண்ட் வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூட அஸ்கலமெந்தஸ் வந்துருச்சு. அஸ்காரிஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அதில் வந்துருச்சு. தேர் பைலேட்டரலி சைமெட்ரிக்கல் கோலியமேட் அனிமல்ஸ். கோலியமேட் அனிமல்ஸில் எது வந்துருச்சு உனக்கு, ஏன்னா வெர்மி ஃபார்ம் வந்துட்டாவே உனக்கு கோலியமேட்ஸ் வந்துடும். நான் கார்டேட்னா இதில் வந்துடுது. அண்ட் கார்டேட், நான் கார்டேட் இருக்குது, கார்டேட் ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. தே ஆர் ஹேவ் கில்ஸ் ஸ்டில்ஸ் பட் டு நாட் ஹேவ் நோட்டோகார்டு இருக்குது. டு நாட் ஹேவ் நோட்டோகார்டு. நோட்டோகார்டு மீன்ஸ் அது கார்டல் தான், அது போன் சிஸ்டம் தான், அதுவும் வெட்டிபிள் காலம் தான். தென் தே ஆர் சிலியரி ஃபீடர்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி ரிமைன் அண்ட் டியூபிகுலஸ் ஃபார்ம்ஸ். டியூபிகுலஸ் ஃபார்ம்ஸ் இங்கே பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கா, பெங்காலோசஸ் அப்படின்னு என்னது, பலாக்னோக்ளோசஸ் வந்து அக்ரான் வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர். எல்லா விதமான ஸ்ட்ரக்சருக்கு கலந்துருக்கும்ல, மொலஸ்கா, தென் ஏக்லாமிடா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் அனலிடா, எல்லாமே இதெல்லாம் கலந்துருக்கும், சரியா கண்ணு. ஸோ பெலங்கோக்ளோசஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், டுடே இஸ் okay, this is a wind up. Shall we wind up? Then remaining portions I will be clear on the next session. I need any one class because there's so many of fluctuations in our classes. ஏன்னா நடத்தவே முடிய மாட்டேங்குது, ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வரதுனால என்னால் எதையுமே க்ளோஸ் தான் நடத்த முடியல. ஓகேவா, பேலன்ஸை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கன்ஃபார்ம் நடத்தினேன். நல்லா திரும்பியும் சொல்லிட்டேன், புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை ஒழுங்காக படிச்சுக்கோங்க. இந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் கேட்டிருக்கேன். புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸை கேதர் பண்ணி நான் லாஸ்ட்டாக தான் சொல்லுவேன், யூ மஸ்ட் ட்ரை யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள், சரிங்களா. இதுக்கு வேணால்
நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து தேர்ட் கிளாஸில் எல்லாத்துக்கும் ஒன் வேர்டுக்கெலாம் நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் நான். சரியா? முடிஞ்சால் ஆன்சர்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு அமுச்சு விட்றேன் நான். ஓகேவா? ஓகே, பாய்.